ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ महाराज जी का उच्चारण किया होया 16 साल का ये चौथा मुबारक बचन जिसका रहाऊ वाला बंद तो पहला बंद आप विचारिया सी। दूसरे बंद धन गुरु रामदास महाराज एक तस्वीर उस मनुख की साडे सन्मुख रख रहे ने जो मनुख परमेश्वर तो दूर होया है, जो मनुख परमेश्वर के नालों टुटा होया है, जिन्हें कभी रब नूं याद ही नहीं किया। उहदी तस्वीर सतगुरु महाराज साडे सन्मुख रखते हैं ते उहदा जो नाम है वो सतगुरु महाराज ने साकत रखिया। साकत का अर्थ हुंदा रब तो दूर होया, रब तो टुटा ते सतगुरु महाराज कहते ने साकत हर रस साध ना जानिया, तिन अंतर हो मैं कंडा है, ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावै, जम काल सहे सिर डंडा है। सतगुरु महाराज कहते ने साकत हर रस, हरि नाम के रस नूं उन्हें नहीं जानिया। साकत हर रस साध ना जानिया, तिन अंतर हौमे कंडा है। उहदे अंदर हौमे का कंडा जिहड़ा है वो चुभिया होया है। तुसीं वेखदे होवोगे दुनियावी तौर ते मनुख के पैर दे विच कंडा चुभ जाए, उंज वो दर्द नहीं करता, पर जिवें जिवें मनुख तुरेगा तिवें तिवें वो कंडा होर उन्होंने दुख देगा, क्योंकि कंडा अगे तो अगे भार पैण दे नाल चलदा रहिंदा है ते दुख दिंदा रहिंदा है। सतगुरु महाराज कहते ने यह हौमे का कंडा भी बिल्कुल इसी तरह का है। ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पावै, जमकाल सहे सिर डंडा है। जमकाल का डंडा वो भी सिर दे विच सहना पएगा। हुण हंकारी मनुख तुसीं आम देखिया होवेगा, वो मनुख जिहड़ा मनुख अपने ही उपर माण करदा रहे, हर गल दे विच मैं मेरी करदा रहे, आ मैं कीता, आ मेरे तो बगैर हो नहीं सकदा। हंकार दे विच आके दूजे नूं ते कुछ समझदा ही ना होवे, वो हंकारी मनुख जिहड़ा है ते इहो जिहे मनुख जिहड़े हंकारी हुंदे ने वो किते भी बैठण, वो किसी की गल नहीं सुनणगे, वो अपनी गल सुनाउणगे। ते मनुख नूं एक आदत है मुढ़ कदीमी सुभाअ दी, वे मनुख अपनी गल दूसरे दे सन्मुख प्रगट करदा है, किसी की गल सुनने वास्ते ये तैयार नहीं हुंदा। इस करके हुण हौमे वाला बंदा जदों अपनी गल सब दे सामने प्रगट करेगा ते अग्यों सुनने वास्ते कोई तैयार नहीं होवेगा, फिर उहदे हंकार नूं सट बजेगी। उही कंडा जिहड़ा है फिर उहदे चुभदा रहिंदा है कि मेरी ते कोई गल सुनने वास्ते ही नहीं तैयार, मेरे कोल ते कोई बहिंदा ही नहीं है, मैनूं ते कोई चंगा ही नहीं कहंदा। वो हौमे का कंडा जिहड़ा है ना वो साकत दे चुभदा ही रहिंदा है। सतगुरु ने पावन बाणी दे विच उस रब तो दूर होए, रब तो टुटे हुए मनुख दी हालत जिहड़ी है वो अनेकां थावां दे उत्ते जिक्र करके सानू सचेत कीता कि ऐ मनुख तू रब तो टुटी ना। जे तू रब तो टुट गया, ओदी याद तू हिरदे विच नहीं वसाई, ते फिर देखी की हाल होवेगा। ते वो साकत दा हालात सतगुरु महाराज पावन बाणी दे विच कहंदे ने। सतगुरु महाराज कहंदे ने साकत बदिक माया धारी, तिन जम जोहण लागे, उन सतगुर आगे शीस ना बेचिया, ओ जावे जाए अभागै। सतगुरु महाराज कहंदे ने साकत बदिक माया धारी, साकत जिहड़ा है माया धारी, माया दे विच वज्झा होया। ते सतगुरु महाराज कहंदे ने उन सतगुर आगे शीस ना बेचिया, भाव उन्हें अपनी मत जिहड़ी है वो गुरु नूं नहीं दित्ती, सगों वो हंकार दे विच फसिया होया
ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਖਤ ਦੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਹੀ ਹਰ ਛੇਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਹੀ ਹਰ ਛੇਤੀ, ਤੇ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਨਰ ਕਾਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਕਤ ਕੱਚੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਿਨ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਵਿੱਚ ਬਿਸਟਾ ਮਰ ਮਰ ਪਾਚੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਮਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਸਾਕਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੂ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ। ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ, ਉਹ ਪਾਪ ਵਿਸਾਹਨ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਭਾਵ ਸਾਧ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫਕੀਰ, ਉਹਦੀ ਕੂਕਰ ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਲੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੁਰੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕੁੱਤੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਘਰ ਵਰਤਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹ ਛਕਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਣੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ, ਉਹ ਪਾਪ ਵਿਸਾਹਨ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਕਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਕਤ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਤਨੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੇ ਆਸ਼ਾ ਗਾਓ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੇਹੇ ਨਾਉ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਕਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਕਤ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਨਾ ਦਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ। ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੀ।
दूरों जाइए भाग, दूरों दिस जावे ते अपना रास्ता बदल लई। क्यों? बाबा कबीर जी उदाहरण दिंदे ने, बासण कारो परसी है तो किश लागे दाग। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲਖ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਕੇਵਲ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਖਤ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਸਾਖਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਪ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਖਤ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਖਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਖਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਧੋਵੋ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਖਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ ਜੋ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਜੌਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਹਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਸਾਖਤ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਖਤ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਲਾ ਤੇ ਬੇਰੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਜੰਮ ਪਏ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬੜੇ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਾਰੀ ਮਰੋ ਕੁਸੰਗ ਕੀ ਕੇਲੇ ਨਿਕਟ ਜੋ ਬੇਰ, ਉਹ ਝੂਲੇ ਉਹ ਚੀਰੀਐ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਹੇਰ। ਉਹ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਆਪ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਫਿਰ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਖਤ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਖਾਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਔਗਣ ਸਾਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਜੜ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਆਦਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਉਜੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਭਲੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਛਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਲਸਣ ਕੀ ਖਾਨ, ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਐ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਧਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਸਾਖਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਖਤ ਜਾਏ ਨਿਭੇ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਕੂੜ ਕੁੜਿਆਰੇ। ਜੇ ਸਾਖਤ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾ ਵੀ ਦਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸਾਖਤ ਜਾਏ ਨਿਭੇ ਗੁਰ ਆਗੇ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਕੂੜ ਕੁੜਿਆਰੇ। ਜਾ ਗੁਰ ਕਹੇ ਉਠੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਏ ਕੁਸਲ ਬਗਲਾਰੇ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਾਖਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਲੱਭਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੇ, ਚੁਣ ਕੱਢੇ ਲੱਦੋ ਵਾਰੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਖਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਮੂੰਹ ਛਪਾਏ ਨਾ ਰਲਣੀ ਖੋਟਿਆਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਖਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਖਤ ਸੈਤੀ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਇਹ ਖੇਲ ਸੋਈ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਰੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਖਤ ਦਾ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖਤ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕੰਡਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਖਤ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ